السلام علیکم۔ آج جو ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عمران سیریز 4 اسٹار، جو کہ تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی دوسری قسط۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے باس کا نزلہ ہم پر نہیں گرا، بچت ہو گئی ہے، کاشو نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیتے کہا۔ میرا خیال ہے کہ باس کو اس سارے سلسلے کی اطلاع پہلے سے ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا، ورنہ تو چیف باس غصے سے پاگل ہو جاتا، عصمت نے کہا، اور کاشو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب پھر موبائل فون اٹھا کر اس نے آن کیا، پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گیس الپائن کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روم نمبر 5 میں ارباب صاحب رہتے ہیں، ان سے بات کروائیے، میں کاشو بول رہا ہوں۔ کاشو نے تیز لہجے میں بات کرتے کہا۔ جی بہتر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجے میں بولنے والا نوجوان لگتا تھا۔ ہیلو ارباب بول رہا ہوں، اپنے ہی ساؤنڈ باکس سے، میرا مطلب ہے کہ اپنے ہی منہ سے، اور منہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے دانت بھی موجود ہیں، البتہ وہ عقل داڑھ ابھی تک نہیں نکلی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بولنے والے نے ایسے لہجے میں بات شروع کر دی کہ جیسے وہ ذہنی طور پر عدم توازن کا شکار ہو۔ کاشو بول رہا ہوں ارباب صاحب، کاشو نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کاشو ویری گڈ، واقعی اس وقت میں معاشی طور پر لفظ کاش کی گردان کر رہا تھا، کیونکہ اس لفظ کی شدید ضرورت لاحق ہو چکی ہے۔ یہ لاحق کا لفظ ایسا ہے جیسے کان میں کسی نازک حسینہ نے لمبا سا جھمکا پہن رکھا ہو، اور وہ اس نازک حسینہ کے سانس لینے سے کسی پینڈولم کی طرح ہل رہا ہو۔ فرمائیے کاشو صاحب، کتنا بڑا چیک بھجوا رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ چیک بے شک چھوٹے سائز کا بھجوا دیں، لیکن اس پر رقم بڑی ہونی چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ صفروں کی تعداد جس قدر زیادہ ہوگی، اتنی ہی مجھے خوشی ہوگی۔ ارباب نے مزے لیتے کہا۔ چیک میں بھجوا دوں گا، رقم آپ خود بھر لیجیے گا، کاشو نے کہا۔ معاف کیجیے، ویسے اگر آپ معاف نہ بھی کریں تبھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نے معافی مانگنے والے خانے پر سیاہی لگا کر پہلے سے ہی سیاہ کر رکھا ہے کہ نہ خانہ خالی ہوگا اور نہ ہی اس میں معافی کا لفظ کوئی لکھ سکے گا۔ تو جناب معاف کریں یا نہ کریں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے چیک کیش نہیں ہوا کرتے، اور جب ایسے چیک کیش نہیں ہو سکیں گے تو پھر میں اپنے خرچے سے فریم کرواتا ہوں، اور یہ فریم کسی تھانے میں لگوا دیتا ہوں تاکہ پولیس والے سے عبرت پکڑیں، بلکہ اس عبرت کو کسی حوالات میں بند کر کے رکھیں، کیونکہ یہ عبرت بڑی مشکل سے ہاتھ آتی ہے۔ ارباب نے جواب دیا تو کاشو بے اختیار ایک ہاتھ سے اپنا سر تھام لی۔ چیک کیش ہوگا جناب، گارنٹیڈ چیک ہوگا، اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں، کاشو نے اس بار سے چھونے والے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، کیسے فکر نہ کریں؟ میں اگر فکر نہ کروں تو پھر الپائن کلب والے میری فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ فکر شروع کر دیں گے تو پھر میرے سر پر گنتی کے جو چند بال ہیں نا، ان کی گنتی بھی ہونا شروع ہو جاتی۔ ارباب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، فی الحال آپ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ آخرکار کاشو کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو اس نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ توبہ، اس آدمی سے بات کرنا مصیبت ہے، نہ جانے چیف باس کو اس میں کیا نظر آتا ہے، ہر بار اس کا نام لے دیتے ہیں اور پھر مجھے مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، کاشو نے کہا، اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے فون کا بزر گونج اٹھا تھا اور اس نے فون اٹھا کر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ارباب بول رہا ہوں، اس بار ارباب کی آواز میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ شکر ہے آپ سنجیدہ تو ہوئی، میں کاشو بات کر رہا ہوں، کاشو نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے کہا۔ مجبوری ہے کاشو صاحب، فارغ بیٹھے بیٹھے میرا معاشی باب ہی بند ہو چکا ہے، اور اب میں ارباب کی بجائے صرف رہ گیا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کاشو بے اختیار مسکرا دیا۔ ایک گروپ دارالحکومت میں سامنے آیا ہے، 4 اسٹار گروپ، اس گروپ نے چیف کے سارے سیٹ اپ کا خاتمہ کر دیا ہے، کاشو نے کہا، اور اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، اور کوئی تفصیل؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ بس یہی کچھ معلوم تھا جو آپ کو بتا دیا ہے، کاشو نے جواب دیا۔ آپ ایسا کریں کہ 20 لاکھ کا چیک پیشگی کے طور پر بھجوا دیں، باقی بعد میں بات ہو جائے گی۔ اس بات ارباب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پہنچ جائے گا، لیکن چیف نے کہا ہے کہ اس گروپ کے خاتمے کے لیے آپ کو صرف 1 ہفتہ دیا جاتا ہے، آپ نے ہر صورت میں 1 ہفتے کے اندر اس گروپ کو ٹریس کر کے ختم کرنا ہے، کاشو نے جواب دیتے کہا۔ 1 ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں نا؟ ارباب نے کہا۔ جی ہاں، 7 دن ہوتے ہیں، کاشو نے جواب دی۔ اس میں 1 دن تو چھٹی ہوتی ہے، اسی لیے باقی رہ گئے 6 دن، اور آئندہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس میں 2 سرکاری چھٹیاں بھی آ رہی ہیں۔ اس طرح یہ ہفتہ ہوا 4 روز کا، اور 4 روز کا ہفتہ اگر کر دیا جائے تو پھر پوری دنیا کا نظام ہی الٹ پلٹ کر رہ جائے گا، چنانچہ چیف کو بتا دیں کہ ہفتہ بہرحال 7 روز کا ہی ہوتا ہے، گڈ بائے، ارباب نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ توبہ، انتہائی شکی آدمی، نہ جانے یہ کام کس طرح کرتا ہے، کاشو نے فون آف کرتے ہوئے عظمت سے مخاطب ہو کر کہا۔ کام میں تو ہمیشہ کامیاب رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ روز ڈمپ والوں کا سلسلہ کس طرح انہوں نے ہمارے علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، اس ارباب نے 2 روز میں ان کا خاتمہ کر دیا، عظمت نے جواب دیا۔
آخر اس میں کوئی صلاحیت ہوگی تبھی تو چیف ہمیشہ ہی اس کا انتخاب کرتا ہے۔ بہرحال تم اسے فوری طور پر چیک بھجوا دو کیونکہ معاوضے کے معاملے میں یہ کسی کو نہیں بخشتا، کاشو نے کہا اور عصمت نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دارالحکومت سے مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر ایک سیاہ رنگ کی نئے ماڈل کی ریس کار جیسے ہوا میں اڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی فرنٹ لاٹ پر ریاست کے ڈم کا مخصوص جھنڈا پڑپڑا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف تھا جس نے باقاعدہ سفید دستانے پہنے ہوئے تھے۔ سائیڈ سیٹ پر جوانا بیٹھا ہوا تھا جبکہ اگوی سیٹ پر درمیان میں عمران سمٹا ہوا سا بیٹھا تھا، جبکہ اس کی دونوں سائڈوں پر چوہان اور خاور بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے سفید سلک کی شیروانی اور چوڑی دار پجامہ پہنا ہوا تھا، پیروں میں سلیم شاہی جوتی تھی۔ اس کے گلے میں انتہائی قیمتی موتیوں کے 4 بڑے بڑے ہار موجود تھے۔ خاور اور چوہان دونوں 3 پیس سوٹوں میں ملبوس تھے جبکہ جوزف اور جوانا دونوں نے خالی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ عمران صاحب، آپ کو آخر کیسے معلوم ہوا کہ نواب رضا کا تعلق منشیات کے دھندے سے ہے؟ خاور نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سیکرٹری، عمران نے خاور کی بات کا جواب دینے کے بجائے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس پرنس، جوزف نے گردن موڑے بغیر جواب دیتے کہا۔ مسٹر خاور کو بتاؤ کہ ہم پرنس آف ڈم ہیں، کنگ آف ڈم کے اکلوتے بیٹے اور اکلوتے ولی عہد۔ یہ نہ جانے کس عمران کی بات کر رہے ہیں اور پھر اسے صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور پرنس کے سامنے کسی کو صاحب کہنا پرنس کی توہین سمجھا جاتا ہے۔ عمران نے کہا۔ سوری پرنس، آئی ایم ویری سوری، خاور نے فوراً ہی مسکراتے کہا۔ مسٹر سیکرٹری، عمران نے مزید زور سے چیختے ہوئے کہا۔ یس پرنس، جوزف نے پہلے کی طرح جواب دیتے کہا۔ تم نے ہمیں ان کا تعارف کرواتے ہوئے ان کا نام خاور بتایا تھا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام سوری ہے، اور سوری تو عورت کا نام ہوتا ہے، جبکہ یہ بظاہر تو مرد لگتے ہیں۔ فوراً وضاحت کرو ورنہ ہم تمہیں سیکرٹری کے اعزازی عہدے سے ڈسمس کر سکتے ہیں۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ پرنس، ان کا نام تو خاور ہی ہے، ہو سکتا ہے ان کی ذات سوری، جوزف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سوری ذات بھی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جب ریاست کا نام ڈمپ ہو سکتا ہے تو ذات سوری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ویسے پرنس، آپ کو شاید تاریخ نہیں پڑھائی گئی۔ اگر آپ کو تاریخ پڑھائی گئی ہوتی تو پھر آپ نے ایک بادشاہ کا نام ضرور سنا ہوگا، شیر شاہ سوری۔ بڑا مشہور بادشاہ تھا۔ یہ خاور صاحب ہو سکتا ہے کہ انہی کے خاندان سے ہو، اس بار چوہان نے جواب دیتے کہا اور خاور بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی تھی اس میں شیر شاہ کے ساتھ لفظ سوری پیش کے ساتھ پڑھایا گیا تھا، جبکہ خاور صاحب نے یہ لفظ زبر کے ساتھ پڑھا، اور زبر اور پیش میں صدیوں کا فرق بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تاریخ میں صدیوں کا فرق معمولی سمجھا جاتا ہے پرنس، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، تو آپ کیا پوچھ رہے تھے خاور؟ زبر کے ساتھ سوری صاحب، عمران نے خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو کیسے اطلاع ملی کہ رضا آباد کے نواب رضا کا تعلق منشیات سے ہے؟ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے ریاست کے شاہی نجومی کو حکم دیا تھا کہ وہ ذائچہ تیار کر کے ہمیں بتائے کہ نواب بہادر کا اصل نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے۔ شاہی نجومی نے فوراً سلیٹ سنبھال لی، اس پر 10 خانے بنائے، ان میں عجیب و غریب ہندسے لکھے، اور پھر ان ہندسوں کو 10 بار پھر پڑھوایا، اور پھر 5 بار اس نے انہیں خود پڑھا، اور اس کے بعد ہمیں بتایا کہ ان ہندسوں کا تعلق کن کن برجوں سے ہے۔ پھر ان سارے برجوں کو جب اکٹھا کیا گیا تو پھر ایک بڑا سا برج محل بن گیا تھا، اور اس برج محل پر قبضہ ہے نواب رضا کا۔ چنانچہ ہم نے شاہی جاسوس کو حکم دیا کہ وہ یہ معلوم کرے کہ برج محل کہاں ہے۔ اس جاسوس نے چلہ کاٹا، تب ہمیں بتایا کہ دارالحکومت سے 300 کلومیٹر دور ایک بڑا قصبہ ہے رضا آباد، اس رضا آباد میں برج محل موجود ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے کہا۔ میرا سوال تو وہیں کا وہیں رہا، آپ کو کیسے علم ہوا کہ نواب کا تعلق منشیات سے؟ خاور نے زچ ہوتے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ نواب رضا کا تعلق منشیات سے؟ عمران نے الٹا سوال کیا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہم نواب رضا کے پاس جا رہے ہیں، جس کے متعلق اطلاع ہے کہ اگر وہ نواب بہادر نہیں ہے تو کم از کم اس کا تعلق بہرحال نواب بہادر سے ضرور ہے۔ خاور نے جواب دیا تھا۔ ہم نے یہ بیان سرکاری طور پر جاری کیا تھا یا غیر سرکاری طور پر؟ عمران نے منہ بناتے پوچھا۔ اب مجھے کیا معلوم کہ آپ کب سرکاری بیان جاری کرتے ہیں اور کب غیر سرکاری؟ خاور نے ہنستے کہا۔ شہزادگی کی یونیفارم پہننے سے پہلے جو بیان جاری ہوا تھا اسے غیر سرکاری، اور شہزادگی کی یونیفارم پہننے کے بعد جو بیان جاری ہوا اسے سرکاری کہا جا سکتا ہے، کیوں پرنس، میں درست کہہ رہا ہوں؟ اس بار چوہان نے کہا تو خاور بے اختیار ہنس پڑا۔ اس لحاظ سے تو یہ بیان سرکاری ہی ہوا، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ پرنس اس وقت تک پرنس نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے باڈی گارڈ ساتھ نہ ہوں، ورنہ وہ کسی ملبوساتی فلم کا ہیرو ہی ہو سکتا ہے، پرنس بہرحال نہیں ہو سکتا۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بیان غیر سرکاری بن جاتا، کیونکہ جس وقت آپ نے یہ بات کی اس وقت آپ تو پرنس بن چکے تھے، لیکن آپ کے باڈی گارڈوں نے اپنی مخصوص یونیفارم نہیں پہنی تھی۔ خاور نے جواب دیا۔ اب ایک اور پہلو بھی سرکاری طور پر غور کیا جانا چاہیے،
کہ سرکاری آدمیوں کی اطلاع درست سمجھی جا سکتی ہے یا پھر غیر سرکاری آدمیوں کی؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کو کس کی اطلاع دی گئی؟ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے؟ اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اطلاع سرکاری آدمیوں نے دی ہے یا غیر سرکاری آدمیوں نے۔ خاور بھی شاید وقت کاٹنے کے لیے پوری طرح بحث پر اتر آیا تھا۔ یہ اطلاع پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری آدمی علی عمران کے شاگرد رشید ٹائیگر نے مہیا کی ہے، عمران نے کہا تھا۔ تو پھر غیر سرکاری اطلاع ہوئی، خاور نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ہمیں اطلاع پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف نے دی ہے کیونکہ علی عمران اپنے شاگرد رشید ٹائیگر کو اپنے فلیٹ پر دستیاب نہ ہو سکا تھا۔ وہ اس وقت بیوٹی پارلر میں مصروف تھا۔ عمران نے کہا تو کار چوہان اور خاور دونوں کی بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھی تھی۔ اوہ، تو آپ بیوٹی پارلر بھی جاتے ہیں؟ خاور نے ہنستے کہا۔ پرنس کی تیاری بیوٹی پارلر میں ہی ہو سکتی ہے، اسی لیے عارضی طور پر رانا ہاؤس کو بیوٹی پارلر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جس طرح کسی سیاسی لیڈر کو اس کے گھر میں نظر بند کر کے اس گھر کو سب جیل قرار دے دیتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور کار ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھی تھی۔ اس لحاظ سے تو یہ اطلاع سرکاری ہوئی، خاور نے ہنستے کہا۔ اب فیصلہ تم خود کر لو کہ سرکاری طور پر تو نہ جانے کیسے کیسے فرمان آتے رہتے ہیں کیونکہ ہر سرکار کو کاغذی کارروائی کے طور پر جاری کرنے کا بے حد شوق ہوتا ہے، عمران نے منہ بناتے کہا، اور خاور اور چوہان دونوں ہنس پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود اس اطلاع پر یقین نہیں، خاور نے کہا۔ یہ اطلاع پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف سے موصول ہوئی ہے مجھے۔ اب یہ فیصلہ تو آپ لوگ خود کر لیں کہ کیا پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کو اس قابل سمجھنا ہے اس کی اطلاع پر یقین کیا جائے یا پھر، عمران نے کہا۔ ارے وہ تو ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے، خاور نے کہا۔ تو ہمارے لیے ہو سکتا ہے، ہم اپنی بات کریں، کیا ہم بھی اسے درست تسلیم کر لیں یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ آپ پرنس ہیں، آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو یقین کریں یا نہ کریں، اس بار چوہان نے ہنستے کہا۔ اس بات کے لیے تو پرنس ماں اپنے باڈی گارڈوں اور اپنے 2 ساتھیوں سمیت نواب رضا سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور اس بار خاور اور چوہان دونوں نے اس انداز میں جواب دیا جیسے اب ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ نواب رضا کی اکلوتی بیٹی گلشن جہاں بھی ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور اس نواب زادی کو ملک کے شمالی علاقوں کی سیاحت بےحد پسند ہے، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب کہ گلشن جہاں بھی اس چکر میں ملوث، کیونکہ منشیات کی پیداوار تو شمالی علاقوں کے پار ہی ہوتی ہے، اس نے کہا۔ یہ اطلاع ہمیں غیر سرکاری طور پر ملی، عمران نے ہی کہا، تو خاور اور چوہان دونوں بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ پرنس، کیا نواب رضا کو آپ کی آمد کی اطلاع ہے؟ چند لمحوں بعد چوہان نے کہا۔ کنگ آف ڈم کا اصرار تھا کہ ہمیں بردکھاوے کے لیے نواب رضا کے پاس ضرور جانا چاہیے، اور کنگ آف ڈم کا اصرار ہمارے لیے سرکاری حکم کا درجہ رکھتا ہے، عمران نے جواب دیا، تو خاور چوہان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دی۔ وہ سب سمجھ گئے کہ عمران نواب رضا کے بارے میں اطلاع ملنے پر اس انداز میں اصل صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وہاں جا رہا ہے۔ لیکن پرنس، آپ تو بردکھاوے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہم تو آپ کو کسی اور حیثیت سے ساتھ لے جا رہے ہیں، چوہان نے مسکراتے کہا۔ جب تک تاریکی نہ ہو، روشنی کی قدر نہیں ہو سکتی، اور جب تک کوئی دیکھ نہ لے، اسے خوبصورتی کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا، تو کار ایک بار پھر بلند اور بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھی۔ لیکن اگر نواب زادی نے بدصورتی یا تاریکی کو پسند کر لیا تو، چوہان نے ہنستے کہا، تو پھر ہمیں نواب زادی کی خوش ذوقی پر ہمیشہ فخر رہے گا، عمران نے جواب دیا، اور خاور اور چوہان دونوں عمران کے اس گہرے جواب پر بے اختیار ہنس پڑے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد جوزف نے کار ایک موڑ دی تھی، خاور اور چوہان دونوں چونک پڑے۔ کیا جوزف پہلے بھی وہاں جاتا رہتا ہے؟ چوہان نے حیران ہو کر کہا۔ جوزف ہمارا سیکرٹری ہے، اور سیکرٹری کو ہر بات کا پہلے سے علم ہونا ضروری ہے، اسی لیے جوزف پہلے جا کر برج محل کا جائزہ لے کر آ چکا ہے، تاکہ ہمیں وہ رپورٹ دے سکے کہ کیا برج محل اس قابل ہے کہ پرنس آف ڈم وہاں اپنے قدم میں ممنوعیت لزوم رکھ سکے، عمران نے جواب دیا۔ کیا رکھ سکے؟ چوہان نے چونک کر پوچھا تھا۔ قدوم ممنت لزوم؟ اب ظاہر ہے کہ پرنس قدم رنجبہ تو نہیں فرما سکتا کیونکہ یہ پرنس کی توہین ہے، اس لیے اس کے قدموں سے کسی کو رنج پہنچے، عمران نے مسکراتے کہا۔ پرنس کا مطلب کہ ان کے قدم جہاں پہنچے وہاں پر ممنونیت لازم ہو جاتی ہے، خاور نے قدوم ممنونیت لزوم صحیح ترجمہ کر دیا تھا، ممنونیت نہیں، میمنت، اور قدوم میمنت لزوم کا مطلب ہے مبارک و بابرکت قدم، قدوم جمع ہے قدم کی، میمنت زبان میں برکت اور سعادت کو کہتے ہیں، اور لزوم کا مطلب ہے لازم، عمران نے اس مشکل محاورے کا تفصیل سے معنی بتاتے ہوئے کہا۔ آپ آخر اس قسم کے مشکل الفاظ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ طلسم، ہوش ربا اور داستان امیر حمزہ کے پرانے ایڈیشنوں میں تو ایسے ہی الفاظ ہوتے تھے، لیکن آج کل انہیں کون پڑھتا ہے، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کلیہ منا
डम्प में प्राइमरी के निसाब में शामिल है। इमरान ने जवाब दिया तो चौहान एक बार फिर चौंक पड़ा। कलीला कलीला दमना वो क्या होती है? चौहान ने हैरान होकर पूछा। जो आला तालीम हासिल करते हैं वो ऐसे ही किताबें पढ़ते हैं, इमरान ने जवाब दिया और खबर और चौहान दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। लेकिन आप तो कह रहे थे कि डम्प में प्राइमरी में पढ़ाई जाती है, चौहान ने बहस करते कहा। रियासत डम्प में प्राइमरी ही आला तालीम होती है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया और चौहान और खबर दोनों ही एक बार फिर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद ही कार कस्बे के आबाद इलाके में दाखिल हो गई तो दूर से एक कदीम महल नुमा हवेली नजर आने लग गई थी और वाकई उसके दर्जे तामीर में ब्रिज बने नजर आ रहे थे। अरे ये तो वाकई ब्रिज महल है, मैं समझा था क्या मजाक करें, चौहान ने इस हवेली के तर्ज तामीर को देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। वाकई इंतहाई हैरत अंगेज और अनोखा तर्ज तामीर है प्रिंस, आपने तो हकीकतन प्राइमरी मेरा मतलब है आला तालीम हासिल कर रखी है। क्या आप बताएंगे कि ये किस दौर का है और किस कौम का तर्ज तामीर है? खावर ने कहा। अगर ब्रिजों की तादाद 12 है तो फिर ये ज्योतिष तर्ज तामीर है, और अगर 12 से ज़्यादा है तो फिर ये खलाई तर्ज तामीर होगा, और 12 से कम है तो फिर इसे खाली तर्ज तामीर कहा जा सकता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उम्मीद है कि जनाब प्रिंस इसकी सरकारी तौर पर वजाहत भी फरमाएंगे ताकि हम जैसे कम इल्म अफराद प्रिंस की आला तालीम से फैज़याब हो सकें, खावर ने हंसते हुए कहा। वजाहत के लिए हमने सेक्रेटरी रखा हुआ है, सेक्रेटरी इमरान ने जोसफ से मुखातिब होकर कहा। यस प्रिंस, जोसफ ने मौदबाना लहजे में जवाब देते कहा। हमारी तकदीर और लपजीद रबाबती तर्ज तामीर की वजाहत की जाए ताकि प्रिंस की इल्मियत और फजलियत का रोब खड़ा रहने के बजाय बैठ जाए, इमरान ने कहा। सॉरी प्रिंस, मैं आपका सेक्रेटरी हूँ इसलिए आपकी तौहीन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंस की बात की वजाहत तलब करना या फिर ना करना दोनों ही सरकारी तौर पर तौहीन के दायरे में आते हैं, जोसफ ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी जान छुड़ाते हुए कहा। इसका मतलब कि कम इल्मों को समझाने के लिए हमें खुद ही उस्ताद बनना पड़ेगा, और उस्ताद का दर्जा चूँकि रियासत डैम्प में ऑफ किंग और प्रिंस से भी ज़्यादा समझा जाता है, इसलिए उस्ताद बनने से हमारी तौहीन नहीं हो सकती। तो वजाहत होती है कि संस्कृत में जिसे इल्म ज्योतिष कहा जाता है, इसे फ़ारसी में इल्म नजूम भी कहा जाता है, और इल्म नजूम में 12 बुर्ज होते हैं। इसीलिए अगर इस महल के 12 बुर्ज हैं तो फिर ये किसी ज्योतिष या नजूमी ने बनवाया होगा, इसीलिए इसका तर्ज तामीर ज्योतिष कहलाएगा, और अगर 12 से ज़्यादा हैं तो फिर बुर्जों के अंदर खलाक की तादाद बढ़ जाएगी, इसीलिए इसे खलाई कहा जा सकता है। अगर कम है तो फिर यकीनन ये बुर्ज अंदर से खाली होंगे, और इसीलिए इसे खाली तर्ज तामीर ही कहा जाएगा, इमरान ने वजाहत करते कहा, और खावर और चौहान दोनों ही इस वजाहत पर बेख्तियार हंस पड़े। मास्टर, इसे प्याला तर्ज तामीर भी तो कहा जा सकता है, मेरा मतलब है कि उल्टे प्यालों की तरह तो होते हैं ये ब्रिज। अब तक खामोश बैठे हुए जॉना ने अचानक कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इसी लम्हे जोसेफ ने कार मोड़ी और इसे महल के खुले फाटक में से अंदर ले गया था। वसी और इस सहन के बाद एक बहुत बड़ा पोर्च मौजूद था, जिसमें 2 बड़ी लेकिन इंतहाई जदीद मॉडल की कारें मौजूद थीं। जोसेफ ने कार पोर्च में जाकर रुकी और फिर तेज़ी से नीचे उतरा ही था कि जॉना, चौहान और खावर तीनों खुद ही कार से नीचे उतर आए। अलबत्ता इमरान अंदर ही बैठा रहा। जोसेफ ने आगे बढ़कर खुद दरवाज़ा खोला। हम सही जगह पर पहुंच गए हैं प्रिंस, जोसेफ ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है सेक्रेटरी? इमरान ने कार के अंदर से ही पूछा। यस प्रिंस, जोसेफ ने जवाब दिया तो इमरान सर हिलाता हुआ नीचे उतरा ही था कि अचानक बरामदे में एक 1.5 उम्र आदमी नमूदार हुआ। इसके जिस्म पर 3 पीस सूट था और वो हैरत से इमरान और उसके साथियों को देख रहा था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा। मेरा नाम आजम है, मैं नवाब साहब का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, इस 1.5 उम्र ने हैरत भरी नज़रों से इमरान को देखते हुए कहा। सेक्रेटरी से बताया जाए कि नवाब साहब ने खुद हमारा इस्तकबाल करने की बजाय अपने पर्सनल सेक्रेटरी को भेजकर हमारी तौहीन की है, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। प्रिंस ऑफ डम्प नवाब साहब से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए हैं और प्रिंस ऑफ डम्प रियासत डम्प के वली अहद भी हैं, इसलिए नवाब साहब को उनके इस्तकबाल के लिए खुद आना चाहिए था, जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाते कहा। ओह प्रिंस ऑफ डम्प, ओह मैं मदद ख्वाह हूँ, आपकी तशरीफ़ आवरी की हमें इतला ही नहीं थी। मैं नवाब साहब को इतला करता हूँ, वो खुद आपका इस्तकबाल करेंगे, पर्सनल सेक्रेटरी ने घबराए हुए लहजे में कहा और तेज़ी से वापस मुड़ने लगा। ठहरो, हम इंतज़ार करने के आदी नहीं, इसलिए हम नवाब साहब की तरफ से खुद ही अपना इस्तकबाल कर लेते, इमरान ने कहा और फिर आगे बढ़ने लगा। अब सूरत ये थी कि इमरान के पीछे जोसेफ और जॉना चल रहे थे, जबकि खावर और चौहान इन दोनों के पीछे थे। इन दोनों के चेहरों पर ऐसे महसूस होता जैसे उन्हें भी चलना बेहद अजीब सा महसूस हो रहा हो। तशरीफ़ लाइए प्रिंस, आज़म ने कहा, और फिर वो इन्हें एक इंतहाई शानदार और जदीद अंदाज में सजे हुए ड्राइंग रूम में ले आया था। मैं नवाब साहब को इतला देता हूँ, आप तशरीफ़ रखें, आज़म ने कहा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तशरीफ़ रखने में आप भी शामिल हैं, इमरान ने चौहान और खावर से मुखातिब होकर कहा और कुर्सी पर बैठ गया। मैंने क्या करना है, आपने ये तो बताया नहीं, खावर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा।
दरबारियों का क्या काम होता है? प्रिंस की कसीदा गोई। इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा और खावर और चौहान दोनों बेख्तियार हंस पड़े। और फिर उन्हें वहां बैठे 5 से 10 मिनट ही हुए थे कि कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी भारी और मोटी मूछें दोनों तरफ इस तरह अकड़ी हुई नजर आ रही थी जैसे उनके अंदर लोहे की सलाखें फिट कर दी गई। चेहरा भारी था, आंखों में ऐसी सुर्खी थी जैसे वो मुसलसल शराब पीने का आदी हो। उसके चेहरे का एक हिस्सा हैबरजदा था। इसके जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े का 3 पीस सूट था। इसके हाथ में पाइप और गैर मुल्की पाउच मौजूद था। इसके पीछे एक नौजवान और खूबसूरत लड़की भी थी न- जिसके बाल जदीद फैशन से आरास्ता थे। इसके जिस्म पर शोख रंग का लिबास था, गले में उसने एक लॉकेट पहना हुआ था और इन दोनों के पीछे वही पर्सनल सेक्रेटरी आजम इमरान और इन दोनों के पीछे वही पर्सनल सेक्रेटरी आजम था। इमरान इनके अंदर दाखिल होते ही उठ खड़ा हुआ और उसके साथ साथ खावर और चौहान भी उठ खड़े हुए। हमें बताया गया कि किसी रियासत के प्रिंस तशरीफ लाएं, इस भारी जिस्म वाले आदमी ने कहा और इसके लहजे में भारीपन और तहकुम की झलकियां मौजूद थीं। प्रिंस ऑफ डम रियासत डम के वली जनाब अली इमरान, जोसेफ ने बड़े बाएतमाद लहजे में इमरान का तारुफ कराते कहा। अब हमारा तारुफ हो गया, इसीलिए रियासत डम के कानून के मुताबिक अब अपने साथियों का तारुफ हम पर फर्ज हो गया है। ये हमारे सेक्रेटरी कम बॉडीगार्ड जोसेफ है, ये हमारे बॉडीगार्ड जॉना है और ये हमारे खास दरबारी खावर और चौहान साहिबान हैं। इमरान ने बाकी सबका तारुफ करवाते कहा, मेरा नाम नवाब रज़ा है, जबकि ये मेरी बेटी गुलशन जहाँ है। लेकिन आपकी रियासत का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। नवाब ने बैठने का इशारा करते कहा और खुद भी कुर्सी पर बैठ गया था। साथ ही गुलशन जहाँ भी बैठ गई थी, लेकिन इन दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात मौजूद थे। शुक्रिया। रियासत डैम को हिमालय के दामन में वाक़ई एक आज़ाद रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी रियासत बतौर मुबस्सर शामिल है। सेक्रेटरी सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के सर्टिफिकेट्स आपकी खिदमत में मुलाहिजा करने के लिए पेश करेगा, इमरान ने कहा और फिर जोसेफ ने जेब में से खूबसूरत सा लेटर निकाला था और बड़े मौदमाना अंदाज में नवाब साहब की तरफ बढ़ा दिया। नवाब साहब ने कवर लिया और फिर इसे खोलकर देखने लगा। फिर उन्होंने ये कवर अपनी साहबजादी की जानिब बढ़ा दिया। अब उनके चेहरे पर वाकई मरूबियत के आसार उभर गए थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि प्रिंस ने हमें इज़्ज़त बख्शी, नवाब साहब ने इस बार कदरे मौदमाना लहजे में कहा। इसके साथ ही उन्होंने मुड़कर अपने अकब में खड़े हुए सेक्रेटरी की तरफ देखा, जो सेक्रेटरी खामोशी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। हमारी खुशकिस्मती तो दुगना हो चुकी है कि हमें बैक वक्त नवाब साहब और उनकी साहबजादी से भी तारुफ हासिल हो गया। हम प्रिंस ऑफ डैम की तरफ से हम रियासत डैम की तरफ से नवाब साहब और उनकी साहबजादी को रियासत डैम बतौर मेहमान तशरीफ लाने की दावत देते हैं। इमरान ने कहा, बेहद शुक्रिया। नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं? गुलशन जहाँ ने मुस्कुराते कहा, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में हमारा महल है, इस तरह है काफिरिस्तान में भी और दुनिया के हर बड़े मुल्क में भी। ये हमारी तबीयत पर मुनहसर है कि हम कब कहाँ रहना चाहते हैं। वैसे हमें ज़ाती तौर पर पाकिस्तान पसंद है, इसलिए हम इस साल पाकिस्तान में ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। इमरान ने जवाब देते कहा। इसी लम्हे ट्राली धकेलता आजम अंदर दाखिल हुआ था। ट्राली में एक जग में मशरूब और साथ ही गिलास रखे थे। जोसेफ ने जल्दी से आगे बढ़कर पहले मशरूब एक गिलास में डाला और इसे पी गया। फिर वो पीछे हटकर खड़ा हो गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, नवाब साहब ने हैरत भरे लहजे में कहा। रियासत ढम के कानून के मुताबिक प्रिंस इस वक्त तक कोई चीज़ खा या पी नहीं सकते जब तक सेक्रेटरी पहले चीज़ को इस्तेमाल ना करे और फिर 15 मिनट तक इसका असर ना देख ले। रियासत ढम के कानून के मुताबिक प्रिंस की मौजूदगी में प्रिंस के साथ ही कुछ ना कुछ खा पी सकते हैं, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा था। कमाल है, अजीब रिवाज है, नवाब साहब ने हैरत से भरे लहजे में कहा। प्रिंस आप यहाँ तशरीफ आवरी कैसे हो? अचानक गुलशन जहाँ ने कहा। अरे हाँ, ये बात तो मैं पूछना भूल ही गया, नवाब साहब ने चौंकते कहा। हम बट दिखावे के लिए हाजिर हुए हैं, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो नवाब साहब बेख्तियार चौंक पड़े। गुलशन जहाँ के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। बट दिखावा क्या मतलब है? नवाब साहब ने हैरान होकर कहा। शायद इन्हें बट दिखावे का मतलब ही मालूम न था। किंग ऑफ डैम एक खूबसूरत नेक सीरत और आला खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को अपनी बहू बनाने के ख्वाहिशमंद है और इनके ख्वाहिश के मुताबिक रियासत के मखसूस लोग पूरी दुनिया में इन सिफात के हामिल खातून के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए फैल गए। बेशुमार और लातादाद ख़वातीन के कवायफ इकट्ठे किए गए, तस्वीरें मुहैया की गईं जिन्हें किंग और क्वीन ने अपने मखसूस नज़रों से जांचा और आखिरकार किंग और क्वीन दोनों ही खातून पर मुत्तफिक हो गए और शायद शादी के बाद पहली बार उनके दरमियान किसी एक बात पर इत्तेफाक हुआ होगा। बहरहाल वो खातून आपकी साहबजादी मोहतरमा गुलशन जहाँ हैं, जिनकी मलकोती हुस्न, जिनकी नेक सीरती और जिनकी आला ख़ानदान ने किंग और क्वीन दोनों को इस कदर मुतासर किया कि किंग ने हमें हुक्म दिया कि हम नवाब साहब की खिदमत में पेश हों ताकि नवाब साहब की साहबजादी रियासत डैम के मौजूदा वली अहद और आइंदा के किंग को देख सकें।
اس کے بعد ریاست ڈیم کے وزیر اعظم یہاں تشریف لائیں گے اور رشتہ منعقد کے لیے مسلسلہ جنبانی کریں گے۔ عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا کریں گے؟ جنبانی؟ یہ رشتہ منعقد کیا مطلب؟ یہ آپ کس زبان میں بول رہے ہیں پرنس؟ نواب صاحب نے حیرت سے کہا تھا۔ جناب پرنس، کا مطلب ہے کہ جب آپ پرنس کو بردکھاوے میں کامیاب قرار دیں گے تو وزیر اعظم پرنس اور آپ کی صاحبزادی کے شادی کے سلسلے میں سرکاری طور پر بات چیت کرنے کے لیے یہاں تشریف لے کر آئیں گے۔ اچانک خاور نے بولتے کہا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ نواب صاحب نے یہ لگ جھٹکا کھاتے کہا۔ ان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے، جبکہ گلشن جہاں کے چہرے پر بے اختیار مسرت اور شرم کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ جناب، بیٹیاں تو بادشاہوں کی بھی بیاہی جاتی ہیں، اور پھر پرنس آف ڈیم جیسا رشتہ تو چراغ جلا کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اس بار چوہان نے کہا۔ انہوں نے واقعی اب درباریوں کی طرح عمران کی قصیدہ گوئی شروع کر دی تھی۔ آپ کی تعلیم کیا ہے پرنس؟ میری بیٹی تو گریٹ لینڈ سے ماسٹرز کر چکی ہے۔ نواب صاحب نے ہونٹ چباتے کہا، گڈ، آپ نے بردکھاوے کا انٹرویو شروع کر دیا۔ گڈ، ہم پرنس ہیں صاحب، اور پرنس کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہوتی۔ بغیر تعلیم حاصل کیے پرنس ہی ہوتا ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا، مطلب آپ تعلیم یافتہ نہیں؟ نواب صاحب نے ہلکی سی ناگواری سے کہا، آپ کس قسم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ کس قسم کی تعلیم حاصل کرنے والے کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں؟ وہ جس نے گلستان، بوستان، سعدی، دیوان، حافظ شیرازی اور مولانا روم اور درس نظامی پڑھ رکھا ہو، یا پھر جس نے سرکاری پرائمری اسکول میں 5 جماعتوں کو پاس کیا ہو، یا پھر کسی ہائی اسکول سے 10 جماعتیں پاس کی ہوں۔ آپ کسے تعلیم سمجھتے ہیں؟ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ عمران نے بڑے سے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں یونیورسٹی اور کالج سے تعلیم حاصل کرنے والے کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہوں۔ آج کل کے دور میں کون یہ گلستان، بوستان وغیرہ پڑھتا ہے؟ نواب صاحب نے منہ بناتے کہا، کس ملک کی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان، کافرستان یا ریاست ڈیم کی یونیورسٹی؟ عمران نے باقاعدہ چرخ شروع کر دی تھی۔ ویسے تو میری نظر کے مطابق گریٹ لینڈ کی یونیورسٹیاں زیادہ اچھی ہیں، کیونکہ ان یونیورسٹیوں کو قائم ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے کا اپنا ایک اعزاز ہوتا ہے۔ لیکن چلو پاکستان کی یونیورسٹی ہی صحیح، بہرحال یونیورسٹی کی تعلیم ضروری ہے، اس کے بغیر تو تعلیم یافتہ ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نواب صاحب نے کہا، آکسفورڈ یونیورسٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے تو کیا ہی کہنے، پوری دنیا میں اس کی ڈگری کو سب سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ نواب صاحب نے کہا، اس لحاظ سے تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی نظروں میں بہرحال تعلیم یافتہ کہلائے جانے کا حقدار ہوں، حالانکہ میری نظر میں قرآن و حدیث کی تعلیم سب سے پہلے، پھر گلستان، بوستان، دیوان اور دیوان غالب، مثنوی مولانا روم اور کلیات اقبال کا علم حاصل کرنے والا ہی تعلیم یافتہ کہلائے جانے کا صحیح حقدار ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ بیٹی کے والد ہیں، آپ کی رائے کو اس وقت فوقیت حاصل ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سائنس میں ماسٹر ڈگری یعنی کہ MSc کرنے کے بعد سائنس میں ڈاکٹریٹ یعنی DSc بھی کیا ہوا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو نواب اور اس کی بیٹی دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا آپ درست کہہ رہے ہیں؟ نواب صاحب کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ سیکرٹری، عمران نے سائڈ میں معتم کھڑے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس پرنس، جوزف نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہز ہائنس کنگ نے یقیناً بردکھاوے کے لیے تمہیں پوری طرح تیار کروا کر بھیجا ہوگا۔ عمران نے کہا، یس پرنس، جوزف نے جواب دیا۔ تو نواب صاحب کو ہماری تعلیمی ڈگریاں پیش کی جائیں، عمران نے کہا تو جوزف نے اپنی بڑی سی سائڈ جیب میں سے ایک اور کور نکال کر نواب صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ نواب صاحب نے اس طرح کور لیا جیسے انہیں ابھی تک یقین نہ رہا ہو۔ پھر انہوں نے کور کھولا، پھر اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ انہوں نے کور گلشن آرا کی طرف بڑھا دیا تھا۔ مجھے ویسے ہی یقین آ گیا ہے ڈیڈی، گلشن جہاں نے مسکراتے کہا، اور نواب صاحب نے چونک کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر اس انداز میں سر ہلائے جیسے بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ہمیں بھی یقین آ گیا۔ شکریہ پرنس، آپ واقعی نہ صرف تعلیم یافتہ ہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ نواب صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے کور واپس جوزف کی جانب بڑھاتے کہا۔ جوزف نے کور لیا اور اسے بند کر کے جیب میں ڈال دیا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے جگ میں موجود مشروب گلاس میں ڈالا اور گلاس ادب سے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہماری طرف سے ہمارے درباریوں کو بھی مشروب پیش کیے جائیں، عمران نے گلاس لیتے کہا۔ یس پرنس، جوزف نے کہا، اور مشروب 2 گلاسوں میں ڈال کر اس نے ایک ایک گلاس چوہان اور خاور کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ ہماری عزت افزائی ہے پرنس، اس کے لیے ہم نواب صاحب اور آپ کے بے حد شکر گزار۔ دونوں نے کھڑے ہو کر ادب سے سر جھکائے کہا، ڈیڈی اگر آپ اجازت دیں تو میں پرنس سے ریاست ڈیم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لوں، مجھے اس ریاست سے خاصی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ اچانک گلشن جہاں نے نواب صاحب سے درخواست کی تھی، اس دور میں ڈیڈی سے اجازت لینا واقعی آپ کی نیک سیرتی
है, लेकिन मिस गुलशन जहाँ और आप और हम इस दौर में डैडी से इजाज़त लेना वाकई आपकी नेज़ की दलील है मिस गुलशन जहाँ, और हमें आपकी ये बात सुनकर दिली मुसरत हुई है। नवाब से पहले इमरान ने बात करते कहा, गुलशन बेहद सादतमंद लड़की है और प्रिंस मुझे आपकी यहाँ आमद पर बेहद मुसरत हुई है। हम दोनों बाप बेटी जल्द ही आपकी रियासत टेम्प में आपकी मेज़बानी का लुत्फ़ उठाने आएंगे। इसके बाद फिर शादी के बारे में बात हो सकती है, पहले नहीं। वैसे आप हमारे मौसिस मेहमान हैं, आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं। इस हवेली को अपना ही समझिए। हमें आपकी मेज़बानी करके दिली मुसरत होगी। गुलशन जहाँ का साथ गुलशन जहाँ आपका साथ देगी। मुझे अलबत्ता इजाज़त दीजिए क्योंकि मेरा इबादत का वक्त हो गया है। अब खाने पर दोबारा मुलाकात होगी। नवाब रज़ा ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया नवाब साहब। हमें यकीन है कि गुलशन जहाँ की हिमायत में हमारा वक्त बेहद अच्छा गुजरेगा। इमरान ने भी उठकर खड़े होते हुए कहा और इसके साथ ही खावर और चौहान भी उठ खड़े हुए, जबकि जोसेफ और जॉना पहले ही खड़े थे। नवाब साहब खामोशी से वापसी मुड़े और फिर धीरे धीरे कदम उठाते कमरे से बाहर निकल गए। आइए प्रिंस, मैं आपको मेहमान खाना दिखा दूँ। गुलशन जहाँ ने मुस्कुराते कहा। शुक्रिया, इमरान ने कहा और गुलशन के दरवाजे की तरफ मुड़ते ही वो भी उसके पीछे चल पड़ा। जोसेफ और जॉना जल्दी से उसके पीछे फौजी अंदाज में चलने लगे, जबकि खावर और चौहान उनके पीछे थे। वो दोनों बार बार एक दूसरे को मायूस नज़रों से देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन माहौल साजगार ना होने की वजह से कोई बात ना कर पा रहे। ड्राइंग रूम से निकलकर वो इस तरह जुलूस की सूरत में चलते हुए इमारत के जनूबी हिस्से में वाक़ एक शानदार हिस्से में पहुंच गए थे, जहां बावर्दी मुलाजिम मौजूद थे। फिर इन सबको अलहदा-अलहदा कमरे में भेज दिया गया था। क्या आप मेरा कमरा देखना पसंद करेंगे प्रिंस? वहाँ नवारदात की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। गुलशन जहाँ ने इमरान से मुखातिब कहा। आपसे बढ़कर नादिर चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती। इमरान ने अपने मखसूस शगुफ्ता लहजे में कहा तो गुलशन जहाँ के चेहरे पर जैसे मुसरत के फवारे फूट पड़े। और वाकई इमरान की शख्सियत और वजाहत, उसके दियो जैसे बॉडी गार्डों और उसके खुशपोश शांत और वजी दरबारियों से ज़हनी तौर पर बेहद मुतासर हो चुकी थी, और इमरान गुलशन जहाँ के साथ उसके कमरे में पहुँच गया। कमरा वाकई शानदार और खूबसूरत और नफीस अंदाज में सजाया हुआ था। वहाँ वाकई नवादात मौजूद थे, लेकिन इमरान ने देखा कि वो नवादात कुछ ज़्यादा ही तारीख़ी अहमियत के हामिल ना थे। लेकिन इमरान ने उनकी तारीफ़ में कुछ ऐसे ज़मीन और आसमान के गिलाबे मिलाए कि गुलशन जहाँ की हालत देखने वाली हो गई। मिस गुलशन जहाँ, आप बुरा ना माने तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपके वालिद नवाब साहब की जागीर कितनी? इमरान ने कुर्सी पर बैठते मुस्कुरा कर कहा। मैं इसके लिए आपको यहाँ लेकर आई हूँ ताकि आपसे खुलकर बात हो सके। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात छुपाई जाए आपसे। बाद में इसकी वजह से कोई ज़हनी या जज्बाती खलिश पैदा हो बाद में इसकी वजह से कोई जज्बाती या ज़हनी खलिश पैदा हो जाए। अचानक गुलशन जहाँ ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, आपकी साफ गोई भी आपकी आला ज़ुल्फ़ी की दलील है। मिस गुलशन जहाँ, वैसे आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। मैं प्रिंस हूँ और एक आज़ाद रियासत का वली अहद, इसलिए हमारी नज़रों में किसी जागीर वगैरह की कोई अहमियत नहीं हो सकती। हमारी नज़रों में विकत नेक सीरती और आला ख़ानदान की होती है। आपका क्या ख्याल है कि प्रिंस ऑफ डम के मुखबिरों ने जब आपके बारे में इत्तला दी होगी, तो क्या आपके और आपके डैडी के बारे में कवायद जमा नहीं किए होंगे? यकीनन ऐसा है। किंग को ये बताया गया है कि नवाब साहब जुए के बेहद रसिया हैं और अपनी तमाम जागीर और वसी और जायदाद फरोख्त करके ग्रेट लैंड और क्रीमिया के जुए खानों में तमाम रकम हार दी है। सिर्फ ये हवेली महल बाकी रह गया है और नवाब साहब ने इसका भी सौदा कर लिया था। फिर कुदरत ने उन्हें संभलने का मौका दिया और वो संभल गए। उनके हालात तब्दील हो गए और गो उन्होंने जागीर तो दोबारा हासिल नहीं की, लेकिन वो पहले से ज़्यादा खुशहाल हो गए। गो कि अब वो ग्रेट लैंड और क्रीमिया के जुए खानों में भारी रकमें हारते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी दौलत में अब कोई कमी नहीं आई। लेकिन इनको ये नहीं बताया गया कि नवाब साहब के पास मुसलसल दौलत कहाँ से आ रही है। क्या उन्होंने कोई सोने की कान खरीद ली या फिर सोना बनाने का कोई कदीम नुस्खा उनके हाथ लग गया? इमरान ने मुस्कुराते कहा तो गुलशन जहाँ बेख्तियार हंस पड़ी। इन हालात में वाकई आपको यही सोचना चाहिए था। आपने जो कुछ कहा वो वाकई दुरुस्त है, ऐसा ही हुआ है। मैं इन दिनों ग्रेट लैंड में तालीम हासिल कर रही थी। मुझे किसी किस्म के हालात का कतई कोई इल्म न था। लेकिन फिर डैडी के एक दोस्त ने एक महफिल में लेकिन फिर डैडी के एक दोस्त से एक महफिल में टकराव हो गया और उसने डैडी के तमाम हालात मुझे बता दिए। मैं बेहद परेशान हो गई। मैंने डैडी को तलाश किया तो डैडी यहाँ पर हवेली में मौजूद थे। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने पहले बताया कि तमाम बुराइयां ख़त्म कर दी हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने पहले जिन कंपनियों के शेयर खरीदे हुए थे वो मुनाफे में जाने लग गई थी, इसीलिए अब उन्हें हवेली फ़रोख्त करने की ज़रूरत नहीं। और फिर डैडी ने शेयर बिजनेस में पूरी पूरी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। और फिर आप यकीन करें प्रिंस, खुशकिस्मती ने डैडी का हाथ पकड़ लिया और डैडी शेयर मार्केट के किंग बन गए। अब पूरी दुनिया में इंतहाई मुनाफा बख्श शेयर्स डैडी के हैं।
اسی لیے دولت اب چاروں طرف سے سمیٹ سمیٹ کر ڈیڈی کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے۔ گلشن جہاں نے بغیر کچھ چھپائے سب کچھ بتا دیا تھا۔ گڈ، واقعی یہ تو آپ کی اور نواب صاحب کی انتہائی خوش قسمتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے ڈیڈی نواب بہادر کے نام سے شیئر بزنس کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی راز ہے؟ عمران نے کہا، نواب بہادر نہیں، ایسا تو نہیں، میں نے ان کے شیئر سرٹیفکیٹ دیکھے ہیں، وہ اپنے نام سے ہی ہیں، میں نے تو یہ نام آج تک نہیں سنا، آپ سے پہلی بار سن رہی ہوں، گلشن جہاں نے جواب دیا۔ بہرحال ہمیں بےحد مسرت ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، اب اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا اور وہ اٹھ کھڑا ہو۔ آئیے میں آپ کو مہمان خانے تک چھوڑا ہوں، گلشن جہاں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ہماری عزت افزائی ہوگی، عمران نے جواب دیا اور پھر گلشن جہاں اسے اس کے کمرے تک چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ عمران نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور شیروانی کی سائڈ جیب میں سے ایک چپٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ نکالا اور اس کا بٹن دباتے آلے میں موجود سبز رنگ کا بلب جل اٹھا تھا۔ عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے بٹن آف کر دیا اور پھر اسے واپس جیب میں ڈال دیا تھا۔ یہ انتہائی جدید ساخت کا گائیکر تھا، اس کی رینج خاصی وسیع تھی اور اس میں ایسا سسٹم تھا کہ اگر اسے پوری رینج میں کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کا ڈکٹا فون، ٹیلی فون وغیرہ موجود ہوں تو اس پر سرخ رنگ کا بلب نہ صرف جل اٹھتا بلکہ اس جگہ تک باقاعدہ رہنمائی کرنے کا سسٹم بھی اس میں موجود تھا۔ سبز رنگ کے بلب جلنے کا مطلب کہ اس کمرے میں اور اس سے ملحقہ باتھ روم بلکہ باہر برآمدے تک کہیں بھی کوئی ڈکٹا فون وغیرہ نصب نہیں۔ عمران واپس مڑا اور اس نے دروازہ کھولا کہ ایک طرف سے ایک ملازم کسی جن کی طرح نمودار ہو۔ حضور حکم فرمائیں، ملازم نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ ہمارے درباریوں کو فوراً حاضر کرو، عمران نے کہا تھا۔ درباریوں؟ ملازم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ تو ان سب کو صاحبان سمجھ رہا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ عمران کن کو درباری کہہ رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اسے سمجھاتا اچانک ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور جوزف جوانا باہر آ گئے۔ خاور اور چوہان کو بھی ساتھ لیا۔ عمران نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ تیزی سے واپس مڑ گئے۔ تمہارے ساتھ یہاں اور کتنے ملازم ہیں؟ عمران نے ملازم سے مخاطب ہو کر کہا۔ مہمان خانے میں ہم 10 ملازم ہیں جناب، ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پوری حویلی میں؟ عمران نے پوچھا۔ حویلی میں 60-70 تو ہوں گے جناب، ملازم نے جواب دیتے کہا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام احمد دین ہے، ملازم نے جواب دیتے کہا۔ ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو، عمران نے کہا اور واپس کمرے کی طرف مڑ گیا، جبکہ ملازم احمد دین خاموشی سے واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد خاور چوہان کے ساتھ جوزف اور جوانا بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ جوزف اور جوانا تم باہر کا خیال رکھو، عمران نے جوزف اور جوانا سے کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے باہر جا کر رک گئے۔ اب میری بات غور سے سن لو 2 اسٹار صاحبان، ٹائیگر نے جب یہ اطلاع دی کہ اسے یہ خبر ملی ہے کہ رضا آباد کا نواب رضا ہی دراصل نواب بہادر ہے اور منشیات کے دھندے کا مگرمچھ ہے، تو میں نے آپ کے علاوہ باقی 2 اسٹار کو ہدایت دی کہ وہ نواب رضا کے بارے میں تحقیقات کریں۔ چنانچہ آپ کے ساتھی 2 اسٹارز نے مجھے 5th بلکہ سپر اسٹار کو یہ اطلاع دی کہ نواب رضا اپنی جاگیر جوئے کی وجہ سے فروخت کر چکا ہے، لیکن پھر اس کے پاس اچانک بے تحاشا دولت آ گئی۔ اس کی لڑکی اکثر شمالی علاقوں کی سیاحت کے لیے جاتی رہتی ہے اور اس تحقیقات کا لبِ لباب یہ تھا کہ نواب رضا کی لڑکی گلشن جہاں سارے کاروبار کی کرتا دھرتا ہے اور نواب رضا صرف کنٹرولر ہے۔ سپر اسٹار آپ 2 اسٹار کو ساتھ یہاں اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لیا جا سکے، کیونکہ نواب رضا کے بارے میں سپر اسٹار نے اپنے طور پر جو تحقیقات کی تھیں ان کے مطابق نواب رضا شیئرز کے کاروبار میں بے حد کامیاب جا رہا تھا اور اس کی دولت کی وجہ شیئرز بزنس ہے۔ اسی لیے سپر اسٹار نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے نواب رضا کو اس سارے دھندے کا علم ہو ہی نہ اور یہ دھندا گلشن کے سر پر چل رہا ہو۔ چنانچہ ٹاپ اسٹار پرنس آف ڈیم کے روپ میں یہاں پہنچ گیا اور آپ حضرات کو یہاں چھوڑ کر ٹاپ اسٹار نے گلشن سے تفصیلی گفتگو کی اور ٹاپ اسٹار اس نتیجے پر پہنچا کہ گلشن جہاں ایک سیدھی سادھی معصوم سی لڑکی ہے، اس کا اس دھندے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نواب رضا مشکوک ہو سکتا ہے، عمران نے باقاعدہ تقریر کرتے کہا۔ تو اس کے لیے اتنی سر دردی کی کیا ضرورت ہے؟ نواب رضا کو پکڑ کر ابھی سب کچھ اکلوا لیتے ہیں، خاور نے منہ بناتے کہا۔ اور اگر نواب رضا اس دھندے میں ملوث ثابت نہ ہوا تو؟ عمران نے کہا۔ تو کیا ہوا، واپس چلے جائیں گے، خاور نے اسی طرح بے نیازانہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر یہ بات اس قدر آسان ہوتی تو پھر یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جوزف اور جوانا کو بھیج کر نواب رضا کو یہاں سے اغوا کرانا رانا ہاؤس میں اسے تفصیل سے پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ نواب رضا بہرحال انتہائی اعلیٰ حلقوں میں رسائی رکھتا ہے اور 4 اسٹار کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اسے نارکوٹکس کنٹرول بورڈ اور سینٹرل انٹیلیجنس کو مجمع ثبوت پیش کرنے ہوں گے اور منشیات کے دھندے کا سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سب سے مشکل کام ثبوتوں کا حصول ہوتا ہے۔ صرف ذخیرے پکڑ لینے سے یا منشیات کو لے کر آنے اور لے جانے والوں کو، میرا مطلب ہے کہ کیریئر کو پکڑنے اور سیٹ اپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہمیں ثبوت حاصل کرنے ہیں۔ پورے سیٹ اپ کو اس طرح چیک کرنا پڑے گا کہ اس دھندے کی بڑی مچھلی کو ہوشیار ہونے کا موقع نہ ملے، عمران نے کہا۔ آپ کی بات تو درست ہے، لیکن اب آپ کا کیا پروگرام؟ خاور نے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ رات کو جب سب لوگ سو جائیں
तो फिर नवाब रज़ा की रिहाइशगाह की अच्छी तरह से तलाशी ले कि अगर इसका धंधे से किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक हो तो इसका कोई दस्तावेज या सबूत सामने आ जाए। इमरान ने जवाब देते कहा, ठीक है, कर लेंगे। चौहान ने कहा, मैंने मुलाजिम से मालूम किया है कि हवेली मेरी तवक्का से बड़ी है और यहाँ मेरी तवक्का से ज़्यादा मुलाजिम है। इसीलिए मैंने प्लानिंग की कि जोसेफ को वापस दारुल हुकूमत भिजवा कर वहाँ से बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल काफ़ी तादाद में मंगवा लिए जाएँ और फिर इस गैस की मदद से पूरी हवेली में मौजूद अफराद की मीठी नींद सुलाकर खुद तकबेदारी से दो चार होते हुए इस महल की मुकम्मल तलाशी ले ली जाए। हो सकता है कि इस महल के नतीजे खुफिया हो सकता है इस महल के नीचे खुफिया तहखाने भी मौजूद हों और हमें जो मवाद चाहिए वो ऊपर हवेली के बजाय नीचे किसी तहखाने में ही होगा। इसलिए तवील बेहोशी की गैस यहाँ फायर करना बेहद ज़रूरी है। इमरान ने कहा था, आपकी प्लानिंग तो दुरुस्त है इमरान साहब, लेकिन आपको यहाँ पर आने के लिए प्रिंस का रूप धारने की क्या ज़रूरत थी? आप इमरान के रूप में भी तो यहाँ आ सकते थे। कोई भी हवाला या बहाना बनाया जा सकता था। क्योंकि आपने अपने तौर पर नवाब रज़ा को अपने प्रिंस होने के दस्तावेजी सबूत दिखाए, लेकिन हो सकता है कि वो इसकी बाकायदा तहकीकात करवाए। खबर ने कहा, चेकिंग की फिक्र मत करो, मैंने यहाँ आने से पहले सर सुल्तान से बात कर ली थी और किसी आज़ाद रियासत के बारे में जवाब सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा ही दे सकता है और कोई दूसरी वजारत नहीं दे सकती। यहाँ इस रूप में आने का मकसद सिर्फ इतना था कि नवाब रज़ा ने हमें रात तक ठहरने की इजाज़त दे दी, वरना नवाब रज़ा इस मामले में इंतहाई अजीब व गरीब आदत का मालिक है। वो अपने इस महल में किसी को भी ठहरने की इजाज़त नहीं देता। अगर किसी का ठहरना ज़रूरी भी हो तो फिर उसके लिए अलहदा एक इमारत मौजूद है, लेकिन एक तो प्रिंस होने के नाते और दूसरी अपनी बेटी के इस रिश्ते में दिलचस्पी के पेश नज़र उसने मजबूरन हमें यहाँ ठहरने की दावत दी और मैं यही चाहता था, क्योंकि इस महल में रात के वक्त के बाहर के से दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है। इस अंदरूनी इमारत के बाहर इंतहाई खौफनाक और तरबियत याफ्ता कुत्तों का एक पूरा गिरोह सारी रात हिफाजत करता है और मुसल्लह चौकीदार भी मौजूद रहते हैं। इमरान ने कहा था, ये काम फिर भी तो किया जा सकता था, बाहर से अंदर गैस फायर की जा सकती थी। खावर ने कहा, नहीं, कुत्तों पर इस गैस के असरात दूसरे रोज़ ही इंतहाई नुमायाँ नज़र आते हैं और मैं नहीं चाहता कि जब तक कोई हतमी दस्तावेजी सबूत ना मिल जाए इस वक्त तक नवाब रज़ा को इस बारे में कुछ मालूम हो सके। अब हम इमारत के अंदर मौजूद हैं और अंदर गैस फायर करने से बाहर मौजूद कुत्तों और चौकीदारों तक इस गैस के ना ही असरात पहुँचेंगे और ना ही इन्हें मालूम हो सकेगा कि अंदर क्या हो रहा है। और सुबह उठने वाले लोग सिर्फ इतना महसूस करेंगे कि उनके जिस्म किसी कमज़ोरी का शिकार हैं और बस। इमरान ने मज़ीद वज़ाहत करते हुए कहा, इमरान साहब, आपने अपनी जो डिग्रियाँ दिखाई हैं इनमें तो आपकी बल्दियत लिखी हुई होगी। आपके वालिद इस कदर मशहूर आदमी हैं कि उन्हें लामहला नवाब रज़ा भी जानता होगा। अचानक चौहान ने कहा तो खावर भी चौंक पड़ा। अरे हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। खावर ने चौंकते कहा, वो डिग्रियाँ प्रिंस ऑफ डम की थीं, जिसके वालिद किंग ऑफ डम और बस। इमरान ने मुस्कुराते कहा, इसका मतलब कि आपने जाली डिग्रियाँ तैयार करवा रखी थीं। वो दोनों मुस्कुराते हुए बोलने लगे, नहीं, असल में प्रिंस ने वाकई डिग्रियां हासिल की हैं और बाकायदा रिकॉर्ड भी यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और ये और बात है कि ये डिग्रियां ऐसी एजाज़ी डिग्रियां जैसे किसी सरबराह ममलिकत या फिर सरबराह सूबा या फिर किसी गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दी जाती हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो दोनों ने इस अंदाज में सर हिलाए जैसे बात उनकी समझ में आ गई। तेज सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तारी से दारुल हुकूमत की मसरूफ तरीन सड़क पर इस तरह दौड़ती चली जा रही थी कि जैसे वो इस कदर मसरूफ सड़क पर चलने के बजाय किसी गैर आबाद सुनसान सड़क पर दौड़ रही। तेजी से दौड़ती मुख्तलिफ कारों के दाएं बाएं से काटती वो जब आगे बढ़ जाती तो जिन कारों को इस अंदाज में क्रॉस करती उनके ड्राइवर बेइख्तियार दांत पीसने लगते और कई तो बाकायदा गालियों पर उतर आते। लेकिन जाहिर है कि स्पोर्ट्स की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए एक दुबले पतले दरमियाने कद के नौजवान तक उनकी गालियां नहीं पहुंच सकती थी और ना ही उनके दांत पीसने के मनाज़िर। नौजवान का चेहरा काफ़ी हद तक लंबूतरा सा था, आंखों पर सुर्ख रंग के फ्रेम की गोगल थी और इसमें मौजूद शीशों में भी सुर्ख रंग का शेड नुमाया था। वो क्लीन शेव था, लेकिन उसके बाल काफ़ी लंबे थे और शानों पर पड़े हुए थे जो कार की तेज़ रफ्तारी से हिल रहे थे जैसे उन्हें कोई झूला झुला रहा। नौजवान ने चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट सजा रखी थी। इसके साथ वाली सीट पर एक खासी सेहतमंद बल्कि इस कदर सेहतमंद लड़की बैठी हुई थी कि अगर इसे बेबी हथनी कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। इसका चेहरा भी उसके जिस्म की तरह गोल था, रुखसारों पर इस कदर गोश्त था कि उसकी आंखें काफ़ी अंदर को धसी हुई थीं। वैसे उसकी आंखें उसके चेहरे की निस्बत काफ़ी बड़ी थीं और अगर यही आंखें किसी और चेहरे पर होती तो आंखें बिलाशुबा गजाली आंखें कही जा सकती थी। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर गजाली आंखें भी चेहरे के उभरे हुए गोश्त की वजह से खासी छोटी लग रही थीं। इसके दोनों कानों में हीरे के टॉप्स थे और कान में हीरा जड़ी पिन्नी मौजूद थी।
इसने गहरे नीले रंग का लिबास पहना हुआ था। लिबास सादा था लेकिन इसका कपड़ा इंतहाई कीमती नजर आ रहा था। लेकिन ये कपड़ा सिल्की भी था, बल्कि कॉटन और सिल्क मिक्स था। अलबत्ता कॉटन का रेशो सिल्क की निस्बत कदरे ज्यादा था। इसके गले में भी लॉकेट से जुड़ा एक कीमती हीरा मौजूद था। तुम आहिस्ता कार नहीं चला सकते अरबाब? लड़की ने यखला गुस्से से भरे लहजे में कहा। चला सकता हूँ, बिल्कुल चला सकता हूँ स्वीट वाइफ, लेकिन मसला यह है कि अगर मैंने कार को आहिस्ता चलाया तो वो तुम्हारे वजन की वजह से हाँफना शुरू कर देगी, और जब कार हाँफने लग जाएगी तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे इसके दिल को दौरा पड़ने वाला। और तुम्हें मालूम है ना कि मुझे सबसे ज्यादा खौफ इस दिल के दौरे से आता है। इसलिए मजबूरी है स्वीट वाइफ। नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब। तुम्हें पता है ना कि खच्चर किसे कहते हैं? लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मुझे तो इतना पता है कि तुमने जब हैवानात के मौजू पर डॉक्टरेट की थी तो फिर तुम्हारे मकाले का मौजू खच्चर था। अरबाब ने जवाब देते कहा। इस मकाले में तस्वीरें भी थीं, और वो तस्वीरें तुम्हारी थीं, समझे? लड़की ने कहा। होंगी। आखिर आदमजादी खच्चरों पर सवारी करते, दूसरी मखलूक तो नहीं किया करती। अरबाब ने फौरन ही जवाब देते कहा। दूसरी मखलूक से तुम्हारा क्या मतलब है? लड़की ने एक बार फिर गुस्सीले लहजे में कहा था। वही मखलूक जिस पर तुमने डॉक्टरेट कर रखी है। मेरा मतलब है गेंडे वगैरह। अरबाब ने जवाब दी। अभी तुम कह रहे थे कि तुमने खच्चर पर डॉक्टरेट की, और अब तुम गेंडों को घसीट लाए। लड़की ने कहा। तौबा तौबा, मुझ में हिम्मत है कि हाथी और गेंडों को घसीटने की। ये तो फिर कार है जो फिर भी हिम्मत कर जाती है। अरबाब ने स्टेयरिंग दोनों हाथों में अरबाब ने स्टेयरिंग छोड़कर दोनों हाथों से कान पकड़ते कहा। अरे अरे कार! यखलक लड़की ने चीखते कहा, क्योंकि अरबाब के हाथ छोड़ते ही कार बिल्ली की तेजी से सामने से आते एक ऑयल टैंकर की तरफ लपकी थी, जैसे लोहा मकनातीस की तरफ लपकता है। लेकिन अरबाब के हाथ भी बिल्ली की तेजी से घूमे थे, और कार इस टैंकर के बिल्कुल करीब से जन की आवाज के साथ निकलती चली गई, और लड़की के हगल से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया था। मुझे कार की खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि तुमने जिस कदर कार्बन डाइऑक्साइड एक ही सांस में छोड़ी है, वो कम अज़ कम मुझे तो यहाँ टिकने से वो मुझे वो कम अज़ कम मुझे तो यहाँ से फायर करने के लिए काफ़ी है, और मैं फ़िलहाल इस कदर स्वीट वाइफ को छोड़कर दूसरे को किसी जहमत में नहीं डालना चाहता। अरबाब ने बात करते हुए कहा। काश मेरे सांस में वाकई कोई ऐसा जहर शामिल हो जाए जो मुझे मच्छर की तरह इस मुस्तकिल भें भें से निजात दिला दे। लड़की ने वजाहत देते हुए कहा। मच्छर तो खून पीता है डियर स्वीट वाइफ, जबकि मेरा तो सिर्फ तुम्हें देकर खून खुश्क होता रहता है, और मुझे महसूस होता है कि जल्द ही दुनिया से एक ऐसा तबई मौजर और नमा होने वाला है कि बगैर खून के कोई आदमी जिंदा नजर आने लगेगा। अरबाब ने मुस्कुराते जवाब दिया। होने वाला क्या मतलब? हो चुका है। तुम्हारे जिस्म में चाय ही होगी, खून तो बहरहाल नहीं हो सकता। लेकिन ये तो तुमने बताया नहीं कि अचानक तुम्हें रोज गार्डन जाने की क्या जरूरत पड़ गई। मेरा मतलब है कि बैठे बैठाए। लड़की ने मुस्कुराते कहा। तुम्हें पता है कि रोज गार्डन क्यों मशहूर है? अरबाब ने कहा। हाँ, वहाँ दुनिया भर के गुलाब के फूल मौजूद रहते हैं। लड़की ने जवाब देते कहा। मैंने सुना कि वहाँ एक गुलाब का फूल ऐसा है कि जिसे क्वीन एलिजाबेथ रोज कहा जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसे सहारा देने के लिए इसके नीचे फुलादी स्टैंड रखे गए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि वो स्टैंड किस टाइप के हैं। अरबाब ने जवाब दिया। किस टाइप के हैं? क्या मतलब? स्टैंड किस टाइप के हो सकते हैं? और लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा मतलब है कि क्या वो क्वीन एलिजाबेथ नामी इस गुलाब के फूल से भी ज्यादा बड़े गुलाब का वजन सहार सकेंगे या नहीं? अरबाब ने कहा था। इस गुलाब के फूल पर जो जहरीला मच्छर चिमटा हुआ है, असल वजन तो इसका होगा। इस बेचारे गुलाब का वजन क्या होना है? लड़की ने भी कहा। लड़की ने सोचते हुए कहा। वो समझ गई कि अरबाब इसके बारे में बात कर रहा है। मच्छर का वजन क्या होता है? मच्छर तो मच्छर ही होता है। बिल्कुल मच्छर, अरबाब ने जवाब दिया। और फूल का क्या वजन हो सकता है? फूल तो फूल ही होता है। लड़की ने हंसते हुए कहा। क्यों नहीं होता? अभी 2 रोज पहले ही तो मैंने ऐसा फूल देखा था। पूरे 8 किलो वजन था उसका। ये कैसी ड्राइविंग करते हो तुम? 1000 बार कहा है कि बीमा जब तक बीमा ना करवा लो ऐसी ड्राइविंग ना किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं। सीधे होते हुए लड़की ने उसीले लहजे में कहा। कई बार गया हूँ बीमा करवाने, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। अरबाब ने मुंह बनाते कहा। उम्र ज़्यादा नजर आती होगी ना तुम्हारी? लड़की ने मुंह बनाते जवाब दिया। नहीं, उन्हें पता है कि तुम मेरी बीवी हो, और उनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी हर वक्त खतरे में रहती है। किसी भी वक्त तुम भूलकर मुझ पर बैठ गई तो फिर कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और तुम जानती हो ना कि आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। हाँ हाँ, दुनिया भर के गंदे मुहावरे तो तुम्हें ही याद है ना? लड़की ने भी जवाब देते कहा। वो मकरूब मुहावरे दोहराने की जरूरत नहीं है। जिसके दिमाग में इस कदर गंद भरा हुआ हो, इसके मुंह से तो ऐसे ही अल्फाज और फिक्रे निकलेंगे।
1000 بار کہا ہے کہ برین واشنگ کروا کر اس میں عطر وغیرہ ڈلوا لو، لیکن تم مانتے ہی نہیں، لڑکی نے جواب دیتے کہا۔ مچھر بھی کہتی ہو اور منہ بھی بناتی ہو، مچھر تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں۔ ارباب نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ تو اور کیا کہوں، اب تمہیں تتلی تو کہنے سے رہی۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولے، بھورا کہہ لیا کرو۔ ارباب نے جواب دیا، بھورا تو کسی سیاہ فام کو کہا جا سکتا ہے، اور تم اچھے خاصے گورے ہو۔ لڑکی نے جواب دیا، چلو سفید بھورا کہہ لیا کرو۔ ارباب نے اپنے الفاظ میں ترمیم کرتے کہا، سفید مکھی تو ہوتی ہے، سفید بھمرا تو نہیں ہوتا۔ وہ ٹیلی ویژن پر روز اشتہار آتا ہے نا کہ کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ کپاس کے پھول پر مکھی بیٹھی ہوگی، کوئن الزبتھ روز پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی۔ ارباب نے جواب دیا، پھر اس کے ساتھ ہی اس نے کار کو ایک بہت بڑی عمارت کے قریب ہی پارکنگ میں روک دیا تھا۔ وہاں اور بھی بے شمار کاریں موجود تھیں۔ ارے تم تو واقعی روز گارڈن ہی آئے ہو، میں سمجھی کہ تم مذاق کرے۔ لڑکی نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے کہا، میں نے سوچا کہ روز گارڈن کی انتظامیہ کو دکھا سکوں کہ خواہ مخواہ بیچارے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ گارڈن میں پھول ہے۔ ارباب نے بھی چابیاں اگنیشن سے نکالتے ہوئے نیچے اترتے کہا تو لڑکی کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ کی کئی لہریں بے وقت دوڑنے لگیں۔ کس سے ملنا ہے یہاں؟ کیا کہیں پھر کوئی نیا کام تو بک نہیں کر لیا؟ لڑکی نے عمارت کے گیٹ کی طرف چلتے ہوئے ارباب سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارباب دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے خاصا لمبا لگ رہا تھا، حالانکہ وہ لمبا نہ تھا بلکہ درمیانے قد کا تھا، جبکہ اس لڑکی کا قد ویسے تو لمبا تھا لیکن بے تحاشا موٹا ہونے کی وجہ سے وہ خاصی ٹھکنی سی لگتی تھی، لیکن موٹی ہونے کے باوجود اس کی چال میں پھرتی تھی۔ دونوں ایک عجیب سا جوڑا ہی لگتے تھے، اس لیے انہیں دیکھ کر ہر شخص کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑنے لگتی، لیکن وہ سب سے بے نیاز آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو اور کیا ہوگا؟ مرنے کا ارادہ ہے؟ تم تو ایٹمی چونٹی اٹامک نظر آتا ہے، چٹ کر جاتی ہوں۔ خاص طور پر میری آمدنی تو بس مجھے تو حساب کتاب کی کاپی پر ہی حروف کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ارباب نے ٹھنڈا سانس لیتے کہا، اور تم کیا کرتے ہو؟ پتہ ہے کس قدر تعداد میں روزانہ چائے پیتے ہو؟ کس قدر تعداد میں روزانہ سگریٹ کی ڈبیاں پھونکتے ہو؟ اگر تم ایک روز ہڑتال کر دو، تم اس خرچے کو اقوام متحدہ میں جمع کروا دو تو پھر انتظامیہ کے تمام باشندوں کو کئی سالوں تک پیٹ بھر کر کھانا مل سکتا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، ارے خواہ مخواہ کا الزام، 60-70 پیالی چائے اور پھر 100-150 کی سگریٹ پر آخر خرچے کتنا آتا ہوگا؟ اتنے تو تم صرف آئس کریم میں ہی اڑا دیتی ہو۔ ارباب نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ اس لمحے وہ عمارت کے پھاٹک تک پہنچ گئے تھے، وہاں پاس ہی بکنگ تھی۔ ارباب نے ٹکٹ لیا، پھر وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اندر ایک وسیع و عریض لان تھا جس میں واقعی گلاب کے رنگا رنگ اور مختلف قسموں کے پھول لگے ہوئے تھے۔ ہر قسم کے پھولوں کی کیاری علیحدہ تھی اور ہر کیاری کے ساتھ ہی ایک باقاعدہ بورڈ نصب تھا جس پر اس پھول کے بارے میں تفصیل درج تھی۔ لان کے بعد ایک عمارت تھی، یہ عمارت روز پکچر گیلری کہلاتی تھی۔ اس کے اندر گلاب کے پھولوں کی مختلف زاویوں سے اتاری گئی انتہائی خوبصورت تصاویر موجود تھیں، جبکہ ایک سائٹ پر ایک کافی بڑا ریسٹورانٹ بنا ہوا تھا جسے روز کیفے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لان اور عمارتوں میں ہر طرف رنگ برنگے آنچل اور گہرے کلر کے سوٹوں میں ملبوس عورتیں گھومتے پھرتے نظر آ رہی تھیں۔ پھولوں میں سے بھی زیادہ خوبصورت بچے وہاں ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ واہ کس قدر خوبصورت ماحول ہے، جب بھی یہاں آتی ہوں نا تو یہاں سے واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ لڑکی نے زور زور سے سانس لیتے کہا، ایک آدھ کیاری لازماً خالی ہوگی، کہہ دو تو بورڈ لگوا دوں۔ ارباب نے کیفے کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا، بورڈ لگوانے کی کیا ضرورت ہے، تم کھڑے ہو جانا۔ لڑکی نے جواب دیا اور ارباب بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفے میں پہنچ گئے۔ کیفے کا ماحول بھی بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ وہاں جگہ جگہ گلاب کے پھولوں کے گملے رکھے ہوئے تھے، دیواروں پر بھی گلاب کے پھولوں کی خوبصورت اور بڑی بڑی تصویریں موجود تھیں۔ ایک سائڈ پر گلاب کے پھولوں کی باقاعدہ دکان بھی موجود تھی جہاں گلاب کے پھولوں کی فروخت ہو رہی تھی اور وہاں لوگ ایک دوسرے کو جیسے ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ جیسے ہی ارباب اور اس کی بیوی ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے، ایک کونے میں میز کے پاس بیٹھے ہوئے ایک خوش شکل نوجوان نے ہاتھ بلند کر کے انہیں اشارہ کیا تھا تو ارباب کا رخ اس جانب ہو گیا۔ وہ نوجوان جو غیر ملکی تھا ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ قومیت سے مسٹر پال کریمیا کے ایک کھلونے بنانے والی کمپنی کے مالک، اور پال یہ میری سویٹ وائف ہیں، ان کا نام لیلا ہے۔ ارباب نے اس غیر ملکی سے اپنی بیوی کا باہمی تعارف کرواتے کہا اور خود اس نے پال سے باقاعدہ مصافحہ کیا۔ پال نے لیلا کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن لیلا نے مصافحہ کرنے کی بجائے کرسی گھسیٹنے پر ہی اکتفا کیا اور وہ اس پر بیٹھ گئی تھی جیسے اس نے پال کے ہاتھ کو دیکھا ہی نہ۔ لیلا مردوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتی، اور مرد تو خیر بات کی بات ہے، عورتوں سے بھی ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے پہن لیتی ہے اور پھر ان ہاتھوں کو نہ جانے کن کن جراثیم کش ادویات سے دھوتی رہتی۔ ارباب نے مسکراتے کہا تو پال نے بے اختیار ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔
اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کا تاثر نمایاں ہوا، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ مسٹر پال، اگر آپ ناراض نہ ہو تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے ٹائی پر یہ مکروہ قسم کی مکڑی کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کیا آپ تتلی یا پھر ایسا کوئی دوسرا دلکش سا کیڑا نہیں بنوا سکتے تھے؟ لیلا نے پال سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ہماری کمپنی کا نام بھی ہے اور مخصوص نشان بھی، بلیک اسپائڈر۔ پال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اچھا، شکر ہے کہ بات مکڑی تک ہی رہ گئی، ورنہ تو پھر مچھر کا نشان ہو سکتا تھا اور مکھی بھی، لیلا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو سکتا تھا، پال کے لہجے میں ناگواری نمایاں ہو گئی۔ اس کی باتوں کا برا نہ ماننا پال، اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے۔ ارباب نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا باہر جا کر گھومتی ہوں، مجھے اس مکروہ مکڑی سے وحشت ہو رہی۔ لیلا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ارباب یا پھر پال اس کی بات پر کچھ کہتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ کیا پیو گے ارباب؟ پال نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ارباب پر رحم بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا تو ارباب بے اختیار ہنس پڑا۔ اس قدر رحم بھری نظروں سے مجھے مت دیکھو، لیلا بہت اچھی وائف ہے میری، ارباب نے ہنستے ہوئے کہا تو پال بے اختیار شرمندہ ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ کیا پیو گے؟ پال نے شاید موضوع تبدیل کرتے کہا تھا۔ جو مشروب جی چاہے پلوا دو، یہاں وہ مشروب تو ملتا ہی نہیں جو تم نہیں پیا کرتے، ارباب نے کہا تو پال بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر اس نے ویٹر کو بلا کر مشروب لانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ پال نے ویٹر کے جانے کے بعد اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ایک گروپ یہاں کام کر رہا ہے جس کا نام 4 اسٹار ہے۔ وہ منشیات کے دھندے میں کام کرنے والی بڑی مچھلیوں کو ٹریس کرنے کے بعد نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کے حوالے کر دیتا ہے اور خود سامنے نہیں آتا۔ مجھے جس پارٹی نے بک کیا ہے اس کے کئی بڑے کیریئر گو ان کے عادیوں کے ساتھ یا تو ہلاک کر دیا گیا یا پھر انہیں گرفتار کروا دیا گیا، ان کے ذخیرے پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر اس کارروائی میں چیئرمین کو نارکوٹکس بورڈ اور سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل نے براہ راست حصہ لیا ہے، ارباب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ کب کی بات ہے؟ پال نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ 3 روز پہلے کی، ارباب نے جواب دیا۔ پال کیا چاہتا ہے؟ کھل کر بتاؤ، پال نے کہا تھا۔ میں صرف انہیں ٹریس کرنا چاہتا ہوں، ارباب نے جواب دی۔ صرف ٹریس کرنا ہے یا پھر انہیں ختم بھی کرنا ہے؟ پال نے کہا تھا۔ نہیں، میں صرف ٹریس کرنے کے لیے کام کرتا ہوں، ختم کرنے والی کارروائی میں ملوث نہیں ہوا کرتا۔ یہ کام میری پارٹی خود بھی کرتی پھر رہی ہے، ارباب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 10 لاکھ روپے صرف اطلاع کے، اور وہ بھی پیش کی، پال نے کہا۔ ٹھیک ہے مل جائیں گے، لیکن اطلاعات حتمی ہونی چاہیے، ارباب نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو ارباب، پہلے بھی ہم تمہارے لیے کام کرتے رہے ہیں، ہمارے اصول بھی تم جانتے ہو۔ 4 اسٹار گروپ نہ جانے کتنا بڑا اور کتنا وسیع گروپ ہوگا، اس لیے ہم پورے گروپ کو ٹریس کرنے کا معاہدہ نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ٹریس ہو سکا ٹریس کریں گے، پال نے کہا۔ تم صرف ایک آدمی کو ٹریس کر دو، تمہارا کام ختم، باقی کام میں خود کر لوں گا، ارباب نے جواب دی۔ تم نکالو رقم، میں ابھی کام مکمل کر دیتا ہوں، پال نے مسکراتے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں پہلے سے معلوم ہے؟ ارباب نے کہا تھا۔ نہیں، میں تو یہ نام ہی تم سے پہلی بار سن رہا ہوں، البتہ میں نے ایک ایسا کلو دیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ کام شاید مکمل ہو جائے گا، اور نہ بھی ہوا تو پھر باقاعدہ کام کرنا پڑے گا، پال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ارباب نے جیب سے چیک بک نکال لی تھی اور اس پر رقم لکھ کر اس نے دستخط کیے اور اس پر رقم لکھ کر اس نے دستخط کر دیا، پھر اسے پال کے حوالے کر دیا تھا۔ شکریہ، پال نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر اسے تہہ کر کے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیا تھا۔ ویٹر مشروب رکھ کر واپس جا چکا تھا اور پال نے اسے آواز دی تھی۔ یس سر، ویٹر نے واپس آ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ فون لے کر آؤ یہاں، پال نے کہا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک کارڈ لیس فون اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ پال نے فون پیس اٹھایا اور پھر اسے آن کیا اور پھر اس سے نمبر پریس کرنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ ارباب مشروب کی چسکیاں لیتا رہا۔ لیلا واپس نہ آئی تو شاید وہ اس کالی مکڑی سے کچھ زیادہ ہی الرجک ہو گئی تھی۔ ہیلو سینٹرل انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر، ایک مدھم سی آواز فون پیس نے سنائی دی اور ارباب نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ بات سمجھا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بات کروائیں، میں ان کا دوست پال بول رہا ہوں، پال نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، فیاض بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، دوسری طرف سے ایک سخت اور تحکمانہ سی آواز سنائی دی، جبکہ چونکہ ارباب جس طرح بیٹھا ہوا تھا اس طرف کان سے پال نے فون پیس لگایا ہوا تھا، اسی لیے دوسری طرف سے آنے والی ہلکی سی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ پال ہنری بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض، پال نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ اوہ یس مسٹر پال، خیریت، کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں جواب دیا گیا جیسے پال اس سپرنٹینڈنٹ کا ادنیٰ سا ماتحت ہو۔ مس میلاڈی کو میں نے رضامند کر لیا ہے مسٹر فیاض، پال نے کہا۔ اوہ اوہ، کیا واقعی؟ اس بار سپرنٹینڈنٹ کے لہجے میں نمایاں تبدیلی تھی۔ ہاں، اب وہ آپ کے ساتھ ڈنر کرنے پر تیار ہے، پال نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا آج ہی؟ فیاض نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ پال کی بے تکلفی
जैसे वो पॉल का बहुत ही बेतकल्लफ दोस्त हो। इसकी सारी अकड़ फूं और तकमानापन मिलाडी के रजामंद होने का सुनकर जैसे हवा में तैलील हो गया। आज भी हो सकता है, लेकिन पॉल ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या? फयाज ने चौंक कर पूछा। उसके लहजे में शदीद बेचैनी नुमाया थी। मिस मिलाडी अव्वल तो रजामंद ही नहीं होती। आप तो जानते हैं ना कि वो किस कदर जिद्दी खातून है। लेकिन जब रजामंद हो जाए तो फिर वो चाहती है कि एक तवील वक्त दिया जाए, डिनर भी इत्मीनान से किया जाए और उसके बाद रात भी। लेकिन मुझे मालूम है कि आजकल आप बेहद मसरूफ़ हैं। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपने किसी बहुत बड़े मंशियात फरोश के खिलाफ इंतहाई कामयाब कार्रवाई की है। ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में बेपनाह मसरूफियत होगी। पॉल ने बड़े अयाराना लहजे में असल मौजू पर बात करते हुए कहा। अरे नहीं, वो केस तो ख़त्म हो चुका। वैसे भी सारी कार्रवाई में चंद घंटे ही लगे थे, क्योंकि डायरेक्टर जनरल साहब के पास मुकम्मल मालूमात मौजूद थी और उनकी निगरानी में ही ऑपरेशन हुआ था। अब तो मैं फारिग हूँ। फयाज ने जवाब दिया कि इसकी लेकिन मुझे तो बताया गया कि इसकी मखबरी आपको की गई थी और आपने डायरेक्टर जनरल साहब को ब्रीफ किया था। मैं तो सोच रहा था कि आपने बड़ा मार्का मारा है। पॉल ने कहा। मार्का तो वाकई मैंने मारा। बहरहाल मैं फारिग हूँ। फयाज ने जवाब को गोलमोल करते कहा। आपको मालूम है कि मिस मिलाडी कैसे रजामंद हुई? पॉल ने कहा। कैसे रजामंद हुई? फयाज ने पूछा। आपके इस कारनामे की बदौलत। उसका कहना है कि आप वाकई मेहनती और परशनास अफसर हैं। इसे तो ये भी मालूम है कि मुखबरी किसी 4 स्टार ग्रुप की तरफ से हुई। पॉल ने कहा। हाँ, हुई तो 4 स्टार ग्रुप से ही है। फयाज ने जवाब दी। ये 4 स्टार ग्रुप क्या इंटेलिजेंस का ग्रुप है? पॉल ने पूछा। नहीं, कोई खुफिया ग्रुप है। गोइस मुखबर ने, जो अपने आप को 4 स्टार का टॉप स्टार भी कहता है, डायरेक्टर जनरल को फ़ोन करके सारी तफसीलात बता दी। लेकिन मैं भी इत्तेफाक से उनके साथ ही बैठा हुआ था। मैंने भी लाउटर पर उसकी आवाज़ सुन ली और गो के वो लहजा बदल कर बात कर रहा था, लेकिन मैं समझ गया कि वो कौन है। लहजा तो बदल सकता है, लेकिन अपना अंदाज नहीं बदल सकता। फयाज ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा था। ओह! इसका मतलब है कि आपका कोई गहरा दोस्त। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर आपको एतमाद में लेना चाहिए था। पॉल ने कहा था। वो ऐसा ही आदमी है, मूडी। बहरहाल वक्त आने पर इसे पूछ लूँगा। वैसे तो तुम बाप के खिलाफ हो, लेकिन जब काम का वक्त आता है तो बाप को ही मुखबरी करते हो, दोस्तों को नज़रअंदाज कर देते हो। रात ने गुस्सीले लहजे में कहा। बाप यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की बात कर रहे हैं? पॉल ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन आ रहा हो। हाँ हाँ, उसका बेटा है, मेरा गहरा दोस्त है, अली इमरान। आखिर फयाज बोल ही पड़ा था। अरे ये तो वही अली इमरान साहब तो नहीं जो सर्विस है, सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं? ये तो वाकई आपके इंतहाई गहरे दोस्त हैं। पॉल ने होठ चबाते कहा। हाँ, वही है अहमक, और मैं जानता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। इसका मकसद इनाम की रकम वसूल करना होगा। लेकिन पेपर्स भी मैंने ही साइन करने। मैं देखूंगा कैसे लेता है वो इनाम की रकम। फयाज ने कहा था। ठीक है फयाज साहब, ये तो आपका अपना मसला है। मिस मिलाडी को तो आप जानते ही, बड़ी लालची लड़की है। कुछ रकम तो खर्च करनी होगी। पॉल ने मौजू बदलते हुए कहा। रकम मैं खर्च कर दूंगा, शानदार डिनर भी खिलाऊंगा और जो कहे। फयाज ने कहा। ओके, मैं उससे फाइनल बात कर लूँ, फिर आपको फ़ोन करूँगा। गुड बाय। पॉल ने कहा और फ़ोन ऑफ कर दिया। तुम्हारा काम तो हो गया अरबाब, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें इंतहाई खलूस से एक बात बताता हूँ। पॉल ने इंतहाई सीधे लहजे में कहा। कैसी बात? अरबाब ने चौंक कर पूछा। ये लो, अपना चेक वापस रख लो और जिस पार्टी से तुमने काम लिया है ना, उसे इसकी रकम वापस कर दो। पॉल ने जेब से चेक निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। क्यों ये बात की तुमने? अरबाब ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यह क्रीमिया नहीं है अरबाब, पाकेशिया है। और तुम्हारी पहले सारी की सारी ज़िंदगी एक्रीमिया में गुजरी है। यहाँ आए हुए तुम्हें ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मुझे मालूम है कि तुम इंतहाई होशियार आदमी। एक्रीमिया में भी तुम्हारी मुखबरी का कारोबार इंतहाई अरूज पर था। तुम्हें याद है कि जब तुमने मुस्तकिल तौर पर पाकेशिया शिफ्ट होने की बात की तो मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम शायद अपनी बीवी की वजह से बज़िद थे, क्योंकि वो हर सूरत में पाकेशिया में रहना चाहती थी। पॉल ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। लैला सिर्फ सैर करने क्रीमिया आई थी और फिर मेरी उससे शादी हो गई। मैंने उसे बहुत कहा कि वो मेरे साथ वहाँ रह जाए, लेकिन वो पाकेशिया आने पर बज़िद थी, क्योंकि एक तो उसे पाकेशिया बेहद पसंद है और दूसरा वो अपने वालिदैन की इकलौती लड़की है। इसलिए मजबूरन मुझे वहाँ का सारा धंधा क्लोज करके यहाँ आना पड़ा। लेकिन तुम्हारी सारी बात का आखिर मकसद क्या है? क्या कोई ख़ास बात हो गई? अरबाब ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ भी प्राइवेट मुखबरी का धंधा ही करोगे, तो इस काम में तजुर्बा रखते हो। पॉल ने कहा था। हाँ, और देखो, हालांकि अभी यहाँ आए हुए मुझे जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन मेरा कारोबार खासा तरक्की कर रहा है। अरबाब ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारा कारोबार वाकई तरक्की पर जा रहा है, लेकिन इस बार तुमने जो बुकिंग की है ना, वो तुम्हें और तुम्हारे कारोबार को हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकती है। और तुम भी शायद अपनी बाकी उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पर मजबूर हो जाओ, या फिर दूसरी सूरत में तुम कब्र में उतार दिए जाओ। पॉल ने कहा तो अरबाब के चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्से के तासुरात उभर आए थे। क्या कह रहे हो पॉल?
तुम मेरे दोस्त हो और तुम जानते भी हो कि अरबाब ऐसी बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरबाब ने कहा था, तुम मुझे भी जानते हो, क्या मैंने कभी आई हुई रकम वापस की? लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हें चेक वापस कर दिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें जिंदा और कारोबार करता हुआ देखना चाहता हूँ। पॉल ने जवाब दिया, आखिर क्या हुआ है, मुझे भी तो कुछ बताओ। अरबाब ने जिद होते कहा, फोर स्टार ग्रुप का सरबराह जिसे सुपरिटेंडेंट फयाज टॉप स्टार कह रहा है ना, वो फयाज का गहरा दोस्त और सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान का इकलौता लड़का है, इंतहाई खतरनाक तरीन बैन अवी सीक्रेट एजेंट अली इमरान है। इसका मतलब है कि फोर स्टार ग्रुप का लामहला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की कोई नई एजेंसी जो मंशियात के खिलाफ बनाई गई है, इसलिए मैंने रकम तुम्हें वापस कर दी। अली इमरान का नाम सामने आने के बाद लामहला तुमने मजीद लोगों को ट्रेस करने की कोशिश करनी है और तुम्हारा टकराव अली इमरान से नागुज़ेर हो जाएगा। इसके बाद तुमसे उसे मेरे मुतालिक मालूम हो जाएगा और मुझे फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। पॉल ने कहा था, ओह तो तुम इस कदर डरते हो, हालांकि तुम तो एक रीमिया के इंतहाई ताकतवर एजेंट। अरबाब ने हैरान होते कहा, मैं यहाँ इसलिए महफूज हूँ कि सीक्रेट सर्विस से हम लोग वास्ता नहीं रखते, हम उससे खुफिया रहते हैं। बहरहाल मैंने तुम्हें बता दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। पॉल ने कहा, ये चेक तुम रख लो और बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम किसी हालत में भी दरमियान में नहीं आएगा। अरबाब ने बड़े एतमाद से कहा था और इसके साथ ही उसने चेक वापस उसके हाथ में दे दिया। ओके ठीक है, शुक्रिया, पॉल ने कहा और चेक को वापस अपनी जेब में रख लिया। इस इमरान के बारे में तुम और क्या जानते हो, मुझे तफसील से बताओ, मैं इस किरदार में बेहद दिलचस्पी महसूस करने लगा हूँ। अरबाब ने मुस्कुराते कहा, जो कुछ मैं जानता हूँ दारुल हुकूमत का हर आदमी जानता होगा। बहरहाल मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। अली इमरान किंग रोड पर 200 नंबर फ्लैट में अपने बावर्ची के साथ रहता है। ज़ाहिर तो इंतहाई सादा लो मासूम बल्कि इंतहाई अहमक सा नौजवान है। हद दर्जा शगुफ्ता मिजाज आदमी है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए ज़ाती तौर पर काम करता है। इसका एक कोड नाम प्रिंस ऑफ डेम्बी है। बकौल इसके कोई हिमालय के दामन में एक आज़ाद रियासत डैम का वो वली अहद है। 2 स्याह फाम बॉडीगार्ड के रूप में इसके साथ रहते हैं। हालांकि ये सब फर्जी है, लेकिन वो इसे असल बना लेता है। इसके बॉडीगार्डों में एक आदमी जवाना है जो क्रीमिया के मशहूर तरीन पेशावर कातलों की तंजीम के मास्टर किलर्स का रुकन भी रह चुका है। बस ये हैं वो मालूमात जो मुझे इस समेत सब जानते हैं, पॉल ने कहा था। ओके, बेहद शुक्रिया, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। अरबाब ने कुर्सी से उठते हुए कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, अव्वल तो तुम इस चक्कर में मत पड़ो और अगर पढ़ो तो फिर मेरा नाम बहरहाल नहीं आना चाहिए। पॉल ने उसे उठते कहा, अपनी तरफ से बेफिक्र हो पॉल, बाकी जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो अरबाब ने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। गुड बाय, अरबाब ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा और फिर पॉल से मुसाफा करके वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से चला गया था। इसकी तेज नजरें इधर उधर लैला को तलाश कर रही थी। बड़ी लंबी सिटिंग रही तुम्हारी इस मनहूस ब्लैक स्पाइडर के साथ। इस दौरान गुलाब के फूलों की इतनी खुशबू सूंघ चुकी हूँ कि अब मुझे खुशबू के लफ्ज़ से भी एलर्जी हो गई। अचानक एक तरफ से लैला ने उसके करीब आते कहा, आओ मेरे साथ, अरबाब ने सपाट लहजे में कहा और तेज तेज कदम उठाता गार्डन के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ, क्या पॉल से झगड़ा हो गया? लैला ने हैरत भरे लहजे में कहा, इससे क्या झगड़ा होना था, वो क्रीमिया में मेरा इंतहाई बेहतरीन दोस्त था। अरबाब ने एक लंबा गहरा सांस लेते जवाब दी, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? मुझे यकीन है कि इस मनहूस मकड़ी ने तुम पर अपना साया कर दिया। लैला ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे असल में ये खतरा लाक हो गया है कि अब इसमें स्वीट वाइफ से जल्दी हाथ धो बैठूंगा। आखिरकार अरबाब ने मुस्कुराते कहा, हाथ तो तुम्हें बहरहाल अब भी धोने पड़ेंगे, क्योंकि यह कोई नई बात तो नहीं। लैला ने मुस्कुराते जवाब दी, मैंने मुहावरा बोला था। अरबाब ने मुंह बनाते कहा, अच्छा मुहावरा था, कम अज़ कम तुम्हारे गंदे हाथों धोने से साफ हो जाएंगे। लैला ने कहा तो अरबाब बेख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद वो कार तक पहुंच गए थे। हुआ क्या है, कोई ख़ास बात है? लैला ने कॉर्नर पर बैठते हुए कहा, हाँ पॉल मुझे हाँ पॉल मुझे एक अहमक मासूम और मज़ाहिया बातें करने वाले से डरा रहा था। अरबाब ने कार को बैक करते हुए कहा, अहमक मासूम और मज़ाहिया बातें करने वालों से वो कौन है? लैला ने हैरान होते हुए कहा तो अरबाब ने उसे अली इमरान के बारे में बता दिया। ये पॉल एक रीमन एजेंट है। लेकिन लैला ने हैरान होकर कहा, हाँ और काफ़ी अरसे से यहाँ काम कर रहा है। अरबाब ने जवाब दिया, तो अब क्या करने जा रहे हैं? लैला ने कहा, मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ स्वीट वाइफ, इसीलिए तो काम बहरहाल होगा। अरबाब ने मुस्कुराते कहा, गुड, इसीलिए तो मैं तुम जैसे मच्छर से शादी की कि तुम सिर्फ भय भय ही नहीं करते बल्कि खून पीने के लिए डर जाते हो। लेकिन तुमने अब सोचा क्या है कि क्या सिर्फ तुम पॉल की मालूमात पार्टी तक ही पहुँचाओ? लैला ने मुस्कुराते कहा, नहीं, मैं इस ग्रुप को ट्रेस करूंगा और इमरान से सामना भी करूंगा। अब बाकी मेहनत इमरान पर होगी। अरबाब ने जवाब दिया, क्या इसकी निगरानी कराओगे? लैला ने कहा, हाँ, मेरे आदमी अब इमरान की भरपूर निगरानी करेंगे। इसका फ़ोन टैप होगा, इस तरह बाकी ग्रुप सामने आ जाएगा। अरबाब ने जवाब दिया, लेकिन क्या इससे मिलोगे नहीं? लैला ने इश्ताक भरे लहजे में कहा,
ابھی نہیں، کام مکمل ہونے کے بعد، ارباب نے جواب دیا تو لیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باقی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔